बोली न शके, भीष्म दादो कई बोले नहीं। सभा नी अंदर बधा शब्द थया। उसी वक्त आज द्रौपदी ने विचार आव्यो कि हवे बचावा वाळो होय ने तो एक जगतनो नाथ द्वारका वाळो ज। अने द्रौपदी एटલું કીધું, હે કૃષ્ણ, હવે તો તારે મને બચાવવાની છે, હવે મારી લાજ તારે રાખવાની છે। ભગવાન આવતા નથી। અહીંયા દુશાસન દ્રૌપદીનો એ સાડીનો પાલવ પકડી અને ખેંચવાની તૈયારી। ઉસી વખત દ્રૌપદીને અહીંયામાંથી જે અવાજ કર્યો ને એ શબ્દો એવા હતા કે કૃષ્ણ સાંભળી લે। આ સભામાં એક નારીના, એક સ્ત્રીના વસ્ત્ર વિહીન આ કૌરવો કદાચ મારા વસ્ત્ર હરણ કરે તો સાંભળી લે કૃષ્ણ, મને કાંઈ વાંધો નથી હો। ધ્યાન દેના શબ્દ ઉપર દ્રૌપદીએ કીધું કે કદાચ મારા વસ્ત્ર હટે ને તો કૃષ્ણ મને કાંઈ એમાં વાંધો નથી, હું મારી આંખો બંધ કરી અને હવે આ સભામાં ઊભી છું। પણ યાદ રાખજે કે આજ ભરી સભામાં પુરુષોની સભામાં એક દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હટી જાય ને, કદાચ માની લે હટશે નહીં પણ કદાચ મારા વસ્ત્ર જો હટે તો સમજી લેજે કે આવતીકાલે માં દેવકી એ સમાજમાં કોઈની સામે આંખ ખુલી નહીં કરી શકે। માં દેવકીની યશોદાનો સવાલ આવશે અને દ્રૌપદીના હૈયાના શબ્દ હતા કેવા, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, 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 बिगड़ी मेरी बना दे सबकी बनाने वाले। मेरी बना दे सबकी बनाने वाले। इसको दो। द्रौपदी सभा में घेरी सिरों की लाय ठहरी, द्रौपदी सभा में घेरी सिरों की लाय ठहरी, पलकी करी न देरी लज्जा बचाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे सबकी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे सबकी बनाने वाले। भगवान द्वारका थी रवाना थया। भगवान कुरुक्षेत्र में जे अर्जुन की रक्षा करे, जे पांडवों की रक्षा करे, ए पांडवों पत्नी द्रौपदी की रक्षा करवा प्रभुए आया एम नहीं 999 चीर पूरा द्रौपदी ने लज्जा बचावी। हे भगवान, आपे कथा सांभળી ने, एक गजराज हाथी पुकारे भगवान आवे એટલે ફરીવાર કહું કે ભગવાન આવા કામનો છે અને પુકારો તો ભગવાન અડી કાઢીને આવવા તૈયાર। गजराज ने पुकारा चढ़ के गरुड़ सिधारा, 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 मार कर उगारा बंधन छुड़ाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे सबकी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी है मेरे प्रभु, है मेरे श्याम सुंदर,
मेरे जीवन में सुबह शाम तेरा नाम का सहारा, क्योंकि कभी कभी संपत्ति के साथ, हमारे घर में संपत्ति के साथ विपत्ति भी आती है ना। सुख के भीतर दुख, रात के पीछे दिन। कभी संसार में मान मिले, हमें सम्मान मिले, कभी कभी अपमान भी मिले ना, पर हमारी बे तैयारी होवी जोई। तो है मेरे कृष्ण, तुम आनंद स्वरूप है अने अमारा जीवन में सदाय तारा नामनु स्मरण होय। अने हे मेरे कृष्ण, हे मेरे ठाकुर, हमारे जीवन में सुबह शाम तेरा नाम ले हम। अने एटले आ राह ऊपर कोई पिक्चर वाला गीत बनाव्યું છે। पिक्चर वाला जे कहता होय ते हूँ मारो भाव रजू करूँ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए ऐ मेरे कृष्ण, मेरी जिंदगी में तुम तारू नाम सुबह शाम। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। बदले ही रंग जमाना पर तू बदल न जाना, बदले ही रंग जमाना पर तू बदल न जाना। मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके। मेरी मांग यू ही भर दे। भले गजराज होय तो भले आवो भागवतनु सुंदर मजाનું ચરિત્ર જેને પાસે હવે જવું છે। मिलने सुदाम आए तांदुल जरा सलाए, मिलने सुदाम आए तांदुल जरा सलाए। मिलने सुदाम आए तांदुल जरा सलाए, मिलने सुदाम आए तांदुल जरा सलाए। पलकी करी न देरी विपदा मिटाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले। बलराम दे दीदारा सुन ले वचन हमारा, बलराम ने दीदारा सुन ले वचन हमारा। कर दे जरा इशारा लज्जा बचाने वाला, कर दे जरा इशारा लज्जा बचाने वाले। सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले। भगवान श्री द्रौपदीना चीरने पूरा। हे राजा परीक्षित, भगवाने પાંડવોનો રાજસૂર્ય યજ્ઞ સંપન્ન કર્યો છે અને ભગવાન જ્યારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ભગવાને પાંડવોનો વિજય અપાયો, ભગવાનની આ સુંદર મજાની કથા ભગવાન શ્રી હરિ શિશુપાળને મારે, શિશુપાળના મિત્ર શાલ્વને મારે, ભગવાન દંતવક્રને મારે, ભગવાન કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ કરે। દાઉજી મહારાજ મેથિલા બાજુ નીકળ્યા છે અને મેથિલા એટલે આપણું વૈદેહીનું જનકપુરનું એ સ્થાન। અને આવા ભગવાન દશમ સ્કંદની કથા ભાગવતજીમાં સાંભળીએ છીએ અને એ દશમ સ્કંદના
વિરામના છેલ્લા 2 અધ્યાયમાં ભાગવતની કોઈ સુંદરમાં અતિ સુંદર કથા હોય ને તો એ સુદામાનું ચરિત્ર. આવો 11:30 કથાને વિરામ આપીશ. આજ થોડીક વહેલી કથાને વિરામ આપીશ અને કૃષ્ણને શ્રીરામદેવનું આ ચરિત્રને વિરામ આપી આરતી પ્રસાદ લઈ અને ફરી પાછા આપણે ભોજન કરી આરામ કરી અને બપોરે 2:30 વાગે જેમ આપણી બેન મંજુલાબેને કીધું એમ કે 7 દિવસની કથા અને 7 દિવસમાં ભાગવતમાં લખ્યું છે એ વાત કે કદાચ 7 દિવસમાં વચ્ચે કથા ક્યાંક છૂટી ગઈ હોય, સંભળાણી ન હોય, છેલ્લી ઊંડીનું સ્વરૂપ આ કથાને કોઈ ઊંડીની કથાને સાંભળે તો જેણે 7 દિવસ કલાકોના કલાકો સાંભળી હોય એને જે ફળ મળે એ છેલ્લે ઊંડીની 5-10 મિનિટ. અને મનીષભાઈ જો બેઠો બેઠો કે કાલે આવ્યો ને જે 2 દિવસ થયા એટલે કે મને ફળ મળી જાય ચોક્કસ. ઓલ ધ બેસ્ટ. એ બી આપણી કથા બપોરે 2:30 વાગે શરૂ કરશું ટૂંકમાં અને 4 વાગે હું કથાને વિરામ આપીશ અને પછી આપણે વાતતે ગાતે માં ગંગાના કિનારે. અને આ સાચું કહી દઉં ને, હું મારી વાત તમને કહી દઉં. હું બાપુ કાલે ઓલું કંઈક ચોખલિયાનું કંઈક ગાયું ને બાપુ, એટલે બાપુ બોલ્યા ગંગાજીમાં નાયા. એટલે હું અહીં બેઠા, તમે બધા શું બોલતા ખબર? હા ભાઈ આ. અને હું વ્યાસપીઠથી કહું ના ભાઈ ના. રોજ હું જાઉં છું ખરેખર. શ્રીરામદેવના ચરિત્ર પહેલાં કહી દઉં મને શું છે થોડીક મારી તાસીર એવી કે હું 365 દિવસ ગરમ પાણી નાવ વિષ્ણુભાઈ, પણ આજ નક્કી કર્યું છે આજે મારી ભાગવતની 7 દિવસની કથા માં ગંગાના આશીર્વાદથી સંપન્ન થઈ એટલે 12 વાગે અહીંથી ઉતરી અને પહેલાં ગંગાજીમાં નાવા જવાનો છે કે હે માં ગંગા. અને તમે તાળીઓ પાડો કે ન પાડો? આ મનીષ મને હાને ઉતારે કહેતો મને કે ક્યારેક નાવવું જોઈએ. મેં કીધું પાપ કર્યા હોય તો નાવ ને. એટલે આ મારી ખોખલી વાણી નથી હો મનીષભાઈ. હા, એક બ્રાહ્મણના બાળક તરીકે કહું કે કદાચ ભૂલથી થાય વાત અલગ, પણ ભગવાન ભાગવતજીને પ્રાર્થના કરું, માં ગંગાની સામે કહું કે બને તો અમે સત્યના પંથે ચાલીએ. બસ પાપ હોય ને એવું મનમાં હોય ને નાવ એટલે બીકણા થઈને નાતા નહીં પાછા. ઘણા ને હોય હું કે હાલો આપણે પાપ ધોવા, પણ પાછા કાલથી પાછા. એટલે આ વાત તમને સમજો પાછા. ઘણા ને એવું હોય કે હાલો અમારે યાત્રા કરવા, અમારે કઈ કથા સાંભળવા ન જાવ, અમારે પાપ ધોવા. એટલે આવા સંકલ્પ કરજો પાપ કરવા ન પડે. અને પાપ કર્યા હોય તો આ તો માં છે ભાગીરથી ગંગા. અને આજ નક્કી કર્યું ભલે ટાઢું હોય તો ટાઢું, પણ ખોખડિયું ખાવું છે. અને અત્યારથી બીક લાગે છે મને ખબર વિષ્ણુભાઈ ખરેખર શું થાય મારું. અને કથાના મુખ્ય યજમાનને આવવું પડશે હો ભેગું. એટલે આપણે બે હાથ પકડીને જાય ભલે થઈ જાય. પાકું ને? વાહ વારી જાઓ. આવો ભાગવતજીના ચરણમાં જ્યારે માં ગંગાના કિનારે આ દેશની ફરીવાર કહું કે 3 નદીઓ, એક ગંગા, એક યમુના અને એક સરસ્વતી, ત્રિવેણી સંગમ. પણ વાલા યાદ રાખજો કે ગંગામાં સ્નાન કરો તો ગંગા મારા તમારા પાપને મિટાવે. શ્રી યમુના મહારાણી અમારા પુષ્ટિ પરંપરામાં કહેવાય કે અમારી યમુના મહારાણીનું કોઈ પાન કરે તો જીવન ધન્ય બને. અને એક અમારી નદી નર્મદા, નર્મદા માત્રેણ દર્શન કંકરે કંકરે આ નર્મદા. અને આવી નદીઓ અને એ લોકમાતા ભાગીરથીના કિનારે આપણે બેઠા છે. અને આવી ગંગામાં આપણે બધાએ સ્નાન કરીએ. ભારત નહીં પૂરું વિશ્વ સ્નાન કરે. અને આ ગંગાની વાત આવી એટલે કહું કે માં ગંગાએ ભગવાનને કીધું કે પ્રભુ આપ કહો છો કે કોઈ પાપી જીવાતમાં આવે અને મારામાં ડૂબકી લગાવે તો એના પાપ દૂર થાય, પણ મારે આ બધા પાપને લઈને શું કરવું? વાત એ સાચી ને? તમે બીજાનું વજન ઉચકો તો તમારા હાથમાં વજન એટલું આવે કે તમે થાકી જાઓ. ત્યારે માં ગંગાને સુનીએ, માં ગંગાને દેવતાઓએ કીધું કે હે ગંગા સાંભળ, તારામાં કોઈ પાપી આત્મા આવે ને અને તારામાં જો સ્નાન કરે ને તને એમ હોય કે તું પાપી બની જા, અઘારિણી બની જા, પણ સાંભળી લે માં ગંગા, દેવતાઓએ કીધું કે તને વચન આપીએ કે તારામાં કોઈ સાધુ સંત આવી અને કોઈ સંત કોઈ સાધુ ડૂબકી લગાવશે એટલે તારા પાપે બળીને એટલે આ સાધુને લઈ જવા છે ભેગા. કાલ નાયા હતા ને આજ ફરી વાર લઈ જવા છે એમ હાલે.
અહીંયા સાથ આપો ને એમને આપવો પડશે. અને યજમાન આવવાના જ ભેગા હો, ગળે 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 તબલા બાંધવાના છે, ભલે થઈ જાય શેરી વળાવી. આવો 1-2 મિનિટ હરિનામ સ્મરણ કરીએ. મનીષને કે આવ્યું ઘડીક 2 મિનિટ તબલા ઉપર. हे रूठे हुए पिया को, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हो, ख्वाजा गरीब परवर कह कर बुला रहा हूँ, कह कर बुला रहा हूँ, रूठे हुए पिया को, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे पिया को कब से मना रहा हूँ. જય હો બાપુ. આપ યાત્રામાં આવ્યા છો ને, ગુજરાતને છોડીને રાજસ્થાનમાં આવો અને રાજસ્થાનમાં અજમેરમાં મારા ખ્વાજા ગરીબ અને એની એક ગઝલ છે અને એના શબ્દમાં જઈએ. તમારે સહયોગ આપવો પડશે 2 મિનિટ. रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे पिया को कब से मना रहा हूँ, ख्वाजा गरीब परवर कह कर बुला रहा हूँ, कह कर बुला रहा हूँ, ख्वाजा गरीब परवर कह कर बुला रहा हूँ, कह कर बुला रहा हूँ, कर बुला रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ. छोड़ो ये मान वाले मेरे ख्वाजा ही रूठ बैठे, मेरे ख्वाजा मान वाले को मेरे ख्वाजा छोड़ो ये मान वाले, छोड़ो ये मेरे मान वाले मेरे ख्वाजा रूठ बैठे. અને સખી ભાવમાં શબ્દો છે. तुम भी मनाओ आकर, तुम भी मनाओ आकर, मैं भी मना रहा हूँ, भी बना रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ, मेरी तरफ तो देखो आंसू बहा रहा हूँ, मेरी तरफ देखो आंसू बहा रहा हूँ, मेरी तरफ तो देखो आंसू बहा रहा हूँ, मेरी तरफ तो देखो क्या आंसू बहा रहा हूँ, मन को जला दिया और तन को जला दिया है, ओ मन को जला दिया तो तन को जला रूठे हुए ये शाम को, रूठे हुए ये शाम को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए शाम को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए गोविंद को कब से मना रहा, रूठे हुए गोविंद को कब से मना रहा,
कब से मना रहा रूठे हुए विशाल को कब से मना रहा हूँ, कब से मना रहा हूँ। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से तेरी शरण में आया। ओ रूठे हुए पिया को कब से मना रहा, ओ रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ। श्री राधे चुड़ा के जात हो, क्या बात, बाह चुड़ा के जात हो, निर्बल जाने मोहे, एक मिनट हृदय आनंद चुड़ा करिए। के जा बछो तो निर्बल बखानु तो है। ए बाह चुड़ा के जात हो, निर्बल जाने मोहे, हृदय चुड़ा के जा बसो मर्द बखानो तो रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया को कब से रूठे हुए पिया रूठे हुए पिया को बोलो अजमेर वाले ख्वाजा साहेब की श्री गंगा मैया की जय। मुकम करो वाचाल पंगोलंगयत गिरे यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधव। आइए भागवत जी ना આઈએ શ્રી રામદેવનું ચરિત્ર સાંભળી ઝાંખી કરીને આપણે છૂટા જશું.
શ્રી ગંગાના કિનારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ભગવાનની એક એક લીલાઓનું દર્શન, ચરિત્રની ઝાંખી કરાવે અને ભાગવતજીના 10મ સ્કંદના છેલ્લા 2 અધ્યાયમાં એક શ્રી રામદેવ કૃષ્ણ કા કોઈ એક સખા અને આ શ્રી રામદેવનું ચરિત્રનું વર્ણન. અને યાદ રાખજો કે આ ચરિત્ર છે ને, આને સમજવા, આ કથા બહુ સમજવા છે. કારણ કે ઘણા લોકો, ઘણા કથાકારો, ઘણા કલાકારો શ્રીરામદેવને મેં પહેલાં પણ કહેલું કે એટલો બધો કંગાલ અને ગરીબ ચિત્રે છે. અને યાદ રાખજો કે શ્રીરામદેવ છે ને, અહીંની કથામાં જઈને પહેલાં યાદ રાખજો કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, માં ગંગાને, ઠાકોરજીને, કે જીવનમાં હે ભગવાન અમારા ભારત દેશમાં નહીં વિશ્વમાં અમારી પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીએ. બહુજન હિતાય બહુજન. આ વિશ્વમાં કોઈ પણ માણસ એવો ન હોય કે જેને અન્ન, જળ અને વસ્ત્ર ન હોય. કારણ કે ગરીબ માણસ કેવો હોય ને, અને એ માણસની ગરીબાઈ કેવી હોય ને, એની ઉપર પ્રવચનને કથાવું થાય. પણ ગરીબાઈ કેવી, તો એ ઘરમાં ગરીબાઈ હોય ને એને ખબર હોય, એ માને ખબર હોય, બાપને ખબર હોય, એ પરિવારને ખબર હોય. શ્રીરામદેવનું ચરિત્ર સાંભળો ને ત્યારે ફરીવાર આપણે બધા ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીએ, માં ગંગાને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા દેશમાં કોઈ ગરીબ ન હોય. અને તમે ગમે એ કથા સાંભળો, એમાં પાછું લખ્યું જ હોય ને, એક કંગાલ બ્રાહ્મણ હતો. હા, બ્રાહ્મણો જ્યાં તમે કથા સાંભળો ને, અને કથા સાંભળવા જેવી હો. પછી આ તો અત્યારે હવે આ બધી આટલી વ્યવસ્થા ને હોલ ને સાઉન્ડ આવી ગયા, સંગીત મિત્રો. નકર અમારા વડવાઓ જે બ્રાહ્મણો હતા ને, એ બધા તો એવા કથાઓ બિચારાએ કરી છે કે આમ 4 બાજુ માંડવી હોય ને, એમાં કેળના પત્તા હોય ને, એમાં શણગાર્યા હોય, મોરલા બાંધ્યા હોય, અને એમાં ગોરબાપા બેઠા હોય. અને તેથી માઈક નહોતા, આવા સત્સંગ હોલ નહોતા, સારા સમિયાણા ડોમ મંડપ નહોતા, ડોમ. અને એ બધા મંડપમાં બધા કથા સાંભળતા, છતાંય લેર આવતો. અને એ ગોરબાપા અંદર બેઠા બેઠા વાંચતા હોય, શુકવાચ હે રાજા પરીક્ષિત, આવો તમને હું આગળની કથા સંભળાવું. આમ આમ કથાનો એવો લય હોય. ભગવાનના 24 અવતારની કથા અને ભગવાનના એ 24 અવતારની કથા એ બાગેશ્વરીમાંથી બહાર કાઢો ને તઈ થયા. હે રાજા સાંભળી લ્યો, ભગવાનનો પહેલો અવતાર વરાહ અવતાર ભગવાન બનીને આવ્યા. ભગવાન ભૂંડ બનીને આવ્યા, હિરણાક્ષને માર્યો. મંડપમાં બધા બેઠા એ બોલે બધા, હું હરયે નમ હરિયે. હે શ્રોતાઓ, ભગવાને એક અવતાર નૃસિંહ ભગવાનનો લીધો. ભગવાન નહીં માનવ નહીં પશુ, ને ભગવાન નૃસિંહ રૂપે આવ્યા. ભગવાને હિરણ્યકશુપને માર્યો. એટલે પાછા સભામાંથી બોલે, હું હરયે નમ. આમ કથાનો લય એવો હોય. અને કથામાં પાછી ચાની કીટલીઓ ફરતી હોય. પાછા બધા બોલે કે ચા ઉગે ને તો કથા ઉગે. આ હું કઈ ઉગાડવાનું સાધન છે? એટલે ગોર બાપા બોલે, તો તમે વાલા શ્રોતાઓ, ભાઈઓ બહેનો, તમે બધાય ચા પાણી પી લ્યો, હું તારે આટો મારીને આવું. અને ગોર બાપા પાછા ઉતારે જાય અને અંદર જઈ એના રસોઈયાને કંઈક લ્યો, હવે શ્રોતાઓ ચા પીવે, મને કેસર કાજુ બદામ વાળું દૂધ બનાવી દો. ગોર બાપા 2 રકાબી કેસર બદામ વાળું દૂધ પીને ટેહા જેવા થઈને આવે ને પાછા બોલે, હવે ક્યાં પૂગ્યા હતા? આ કથા એટલે કથા. એક નાનકડી સત્યનારાયણની કથામાં જાવ તો એમાં લખ્યું છે ને, હે સાધુ વાણિયા, તારી નાવમાં શું ભરેલું છે? તો ધનના અભિમાનમાં સાધુ વાણિયો બોલ્યો કે મારી નૌકામાં વેલા અને પાંદડા ભરેલા છે. ભગવાને કીધું કે તારું વચન નહીં સત્ય. હે કથા જોત ખરા. ભાગવતની કથામાં, સત્યનારાયણની કથા, મોટી કથામાં નાની કથા આવી. આવું બધું થયું ને, બધું તમે જાણો છો.
કે હે સાધુવાણિયા, તારી નૌકામાં શું ભરેલું? સાધુવાણીઓ ખોટું બોલ્યો એટલે ભગવાને કીધું કે તારું વચન. સાધુવાણિયાએ સ્નાન કર્મ પરવારી અને નૌકામાં જોયું તો જે નૌકામાં હીરા માણેક ઝવેરાત હતી એના બદલે વેલા અને પાંદડા જોયા. સાધુવાણીઓ રડવા લાગ્યો. એના જમાએ કીધું તમે શું કામ રડો છો? ભગવાને જે વચન આપ્યું ન્યા જાય, ન્યા બે આવ્યા અને પાછું બધું વાતું કરી. એટલે ભગવાને કીધું કે સાધુવાણિયા તું રડમાં, તું ખોટું બોલ્યો, તે રૂપિયાને બથ ભરી એટલે આવું. કંગાલ બ્રાહ્મણ કોઈ દી હોય નહીં. જેની પાસે મોબાઈલ હોય, કાર હોય, બંગલા હોય, એક નહીં બબે બંગલા હોય, એને કંગાલ કહેવાય. મને ઘણા બહેનો ગંગાજીને કાંઠે જાવ ને એક ચોખવટ કરી દો. મારી પુસ્તિકામાં 2 સરનામા. એટલે ઘણા પૂછે કે દાદા તમે સુરત રહો કે વાકિયા? એટલે મેં કીધું મારે 2 બંગલા છે, 2 ઘર નથી. એક અમરેલી જિલ્લા, મારો પરિવાર ન્યા રહે ને હું રસોઈયા લઈને ક્યારેક ક્યારેક મહિનામાં અઠવાડિયું સુરત ઠાકોરજીની કૃપા એટલે ક્યારેક અઠવાડિયામાં સુરત રહું. એટલે 2 જગ્યાએ હું મળી શકું ટૂંકમાં. અમારી ચોખવટ. અમારો સાંઈરામ દવે છે ને એ સરસ કે બ્રાહ્મણ કોઈથી ગરીબ થોડું હોય. જેની પાસે કાર હોય ગરીબ બ્રાહ્મણ હોય, બ્રાહ્મણ કોઈથી ગરીબ હોય નહીં. જેની પાસે વિદ્યારૂપી તપોધન હોય એને કેમ કંગાલ કયો? નચોરહાર્યમ ન ચ રાજહાર્યમ ન ભાતૃભાજ્યમ. પેલી સંપત્તિને કોઈ લઈ જાય પણ આ ધનને કોઈ લઈ ન જાય. અને બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ ગરીબ ન હોય. બ્રાહ્મણ એટલે જગતને ધર્મના માર્ગે વાળે એનું નામ બ્રાહ્મણ. સંસ્કૃતિને ટકાવે એનું નામ બ્રાહ્મણ. લાડવા ખાવાની વાત નથી ખરેખર. અને આવો શ્રીરામદેવ જેવો એક કંગાલ બ્રાહ્મણ હતો, ગરીબ, હાડથી ગરીબ હતો. ઘરમાં પરિસ્થિતિ હતી કંગાલ, પણ શ્રીરામદેવનું એક અયાચક વ્રત હતું કે મરજાવું પર માગું નહીં. હું મરી જાઉં, મારા પ્રાણ જાય, પણ મારો હાથ લાંબો ન કરું. આને કેમ ગરીબ કહેવું? અને ભક્તની કસોટી થાય ને એ એરણ ઉપર એને ટીપાવવું પડે. પછી શ્રીરામદેવ હોય તો ભલે. વિચાર તો કરો કે આ દેશમાં 2 વ્યક્તિ એવા જન્મા. આ દેશમાં મને કહેવા દો, આજ અવસર આવ્યો એટલે કે આ દેશમાં 2 વ્યક્તિ એવા જન્મા. એક ભગવાન માટે સળગ્યો એ અમારો શ્રીરામદેવ, અને એક બીજો જે જન્મો એ દેશ માટે સળગ્યો. અને પાછા 2 પોરબંદરના, એક શ્રીરામદેવ અને બીજો અમારો મહાત્મા ગાંધી. કે આજે મહામૂલી આઝાદી મળી હોય ને, સત્યની કોઈએ ઉપાસના કરી હોય તો એ પણ એક પોરબંદરનો વણી. અને ભક્તની કસોટી થાય ત્યારે જ એને એનું ફળ મળે. પછી શ્રીરામદેવ હોય તો ભલે. અરે શ્રીરામદેવ શું પોરબંદરથી આગળ વધો, એક જુનાગઢ જેવું જુનાગઢ, અને એમાંય એક બ્રાહ્મણ હતો અને જેનું નામ હતું નરસૈયો. અને નરસૈયાના બાપનું શ્રાદ્ધ વંશીધર આવ્યા ઘેરે. મેતી હતા અને મેતીએ લાજના ઘૂંઘટમાંથી કીધું કે મારો પતિ તો તમને ખબર છે ભગવાન કૃષ્ણનું ભજન કરવા ગયો. ને વંશીધર આવીને ઘણા ઠપકા આપી ગયા. અને મેતી લાજના ઘૂમટામાં એટલું બોલી ગઈ કે મોટા ભાઈ, બાપ તમારો છે, અમારો છે, એમાં મારા પતિ ઉપર કાંઈ કોપાઈમાન થાવમાં. આવતીકાલે તમે શ્રાદ્ધ તમારે ઘેરે કરજો, અમે શ્રાદ્ધ અમારે ઘેરે કરશું. બસ. વંશીધર જતા રહ્યા અને નરસિંહ હાંજે આવ્યો અને મેતીએ બધી વાત કરી. અને નરસિંહે મેતીને 2 હાથ જોડીને કીધું, મેતી મોટા ભાઈને કાંઈ કીધું તો નથી ને? મેતી એટલું કીધું, કહેવામાં કંઈ બાકી નથી રાખ્યું. એટલું કીધું કે શ્રાદ્ધ અમે અમારે ઘેરે કરશું. બહુ તમારા ઉપર પ્રહાર કર્યા ત્યારે મારાથી રહેવાનું નહીં. અને નરસિંહ કીધું, મોટા ભાઈ આપણા છે, બાપ સમાન મેતી એને કહેવાય નહીં. પણ મેતી એવું બોલી કે તમારી ઉપર એણે એવા પ્રહારો કર્યા અને મારા પતિનું સ્વમાન જો ગણાતું હોય તો મારાથી રહેવાય? સવાર થયું આજ નરસૈયો એ જુનાગઢનો ભવ્ય ઇતિહાસ બતાવે. નરસૈયો જાગ્યો અને મેતીને કીધું, મેતી આજ આપણા બાપનું શ્રાદ્ધ અને ઘરમાં કાંઈ છે નહીં. તેથી ભક્તભૂષણ મેતી બાપને ઘરેથી આવેલી. ઘરમાં એક સોનાની વાળી હતી. વાળી નરસિંહના હાથમાં આપીને કીધું, જાઓ વાળી વેચીને લાવો અને એના રૂપિયા આવેનું સીધું સામાન ખરીદો. આપણે 2 જણા અને બીજા 3-5 જણાનું ભોજન બનાવીએ. નરસિંહ જુનાગઢની બજારમાં નીકળ્યો. ક્યાં છે વાળી કામની, લાવો મારે હાથ. ભીડ પડે જો ભક્તને તો પછી લાજે લક્ષ્મી
ટૂંકમાં વાળી વેચી નરસિંહનું આ ચરિત્ર ટૂંકમાં બતાવું. ઘરમાં બધું સીધું આવ્યું, પણ 5 જણાને રસોઈ બનાવવા ઘરમાં ઘી ખૂટતું હતું. સવારના 10 વાગ્યા અને નરસિંહો મેતીને કે લાવો હવે ઘી લેવા જાઓ. અને કવિઓ લખે, એ મેં તે લીધી તપેલી હાથ જો ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે. એ મુખ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે. એ મુખ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ધરણી ધરનું. એક દુકાન બીજી દુકાન, અને નરસૈયાને કોઈએ ઉધાર ઘી નહોતું આપ્યું. એક વૈષ્ણવ જનની હાટ જો. એક વૈષ્ણવ વેપારીને ત્યાં નરસૈયો આવ્યો અને ચોખવટ કરી કે મારા બાપનું શ્રાદ્ધ છે. વેપારી કીધું, પધારો નરસિંહ, આપ જેવા પવિત્ર ભગવાનના ભક્ત વૈષ્ણવ પધાર્યા. ધન ઘડી ધન ભાગ્ય મારી દુકાનના. અરે 1 કિલો શું માગો એટલું આપું. નહીં. નરસિંહ કે સાંભળી લ્યો. અનુભવ થયા હતા ને. એક વેપારી બીજો વેપારીને કોઈ ઉધાર ન આપ્યું. નરસિંહે વેપારીને પહેલાં કીધું કે ઉધાર જોઈએ છે, પૈસા છે નહીં, પણ જેથી પૈસા થઈ જશે એટલે પાછા આપને આપી જઈશ. એક વૈષ્ણવે નરસિંહને ઘી આપ્યું. જુનાગઢની એ વેપારીની દુકાનમાં વૈષ્ણવ વેપારી કીધું કે નરસિંહ, તમારી જેવા ભક્ત એવા પૈસા નો આપો તો કાંઈ નહીં, પણ 2 ભગવાનના પદ તો સંભળાવો. અને આનું વ્યસન જ આ હતું. ખિસ્સામાંથી ઘૂઘરા કાઢ્યા, હાથમાં કરતાલ, એક પદ બીજું પદ. અને અહીંયા ભક્તભૂષણ એ મેતીના આંખમાં આંસુ આવ્યા કે હે દ્વારિકાવાળા, જે ઘી લેવા ગયો ને, જે ઘી લેવા ગયો એ મારો પતિ છે ને મને ખબર છે કે એનો કોઈ પતિ હોય તો હે દ્વારિકાનાથ પરમેશ્વર તું જ. અને મેતીની ચિંતા. 11 વાગ્યા, 11:30, અને નરસૈયો આવતો નથી. અને મેતીએ ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ હવે લાજ રાખ, આ 5 જણાને રસોઈ બનાવી પણ ઘી આવે તો ને. અને અહીંયા દ્વારકાનાથને હાથમાં કમળતું પડી જાય અને ભગવાન બોલ્યા, ઉદ્ધવ અક્રૂર કોઈ હાજર? ઉદ્ધવ અક્રૂર આવ્યા અને કીધું, જાઓ પોઠું લઈ અને જુનાગઢની બજારમાં નીકળો, અને આજ નરસૈયાના બાપનું શ્રાદ્ધ આપણે કરવું છે. અને દ્વારકાવાળાએ પોતાના માણસોને રવાના કર્યા. ઉદ્ધવ આવ્યા, અક્રૂર આવ્યા. જુનાગઢનો એ ભવ્ય ઇતિહાસ. અહીંયા રસોઈઓ તૈયાર થવા લાગી. ઉસી વખત ભગવાન દ્વારકાધીશ પોતે નરસૈયાના રૂપમાં ભગવાન આવ્યા એમ નહીં. અહીંયા ભગવાને મેતીને તપેલી આપીને મેતીનો મગજ ગયો. 11:30 થયા, ક્યાં રોકાણા? ભગવાન સમજી ગયા કાંઈ ઊભું રહેવા મજા, કામે લાગી જાઓ. મેતીએ કીધું કે આટલું મોટું કરો છો, જાઓ એક બ્રાહ્મણને આમંત્રણ આપો. બ્રાહ્મણને આમંત્રણ આપ્યું. રસોઈ તૈયાર ને નાગરીનાથને સુગંધ આવી. છોકરાઓને મોકલ્યા, એની પત્નીઓને મોકલી. અને નરસૈયાએ મેતીને કીધું, મેતી આ નાગર પત્નીઓ આવી અને આપણા બાપનું શ્રાદ્ધ હોય ને એના કપડાં આવા જૂના હોય નહીં, આને એક સાડી આપો. ને મેતીનો મગજ ગયો કે આટલા સમયથી આવીને હું હેન્ડલૂમની પહેરું, આને હારી આપી. પણ બધી બહેનો બેઠી હતી, કાંઈ બોલાય નહીં. દામોદરના મંદિરમાં મેતી આવ્યા ને જોયું તો એક નહીં અનેક સાડીઓ હતી. અને મેતીએ નાગરની આ નારીઓને એક સાડી આપીને મેતીનો મગજ ગયો કે આટલા વર્ષથી આના ઘરમાં આવી અને મારાથી છૂપું રાખે. હવે અત્યારે આને કાંઈ કહેવું નથી, પણ પિતાનું શ્રાદ્ધ થાય અને પછી નરસિંહને ઠપકો આપું ને ભગવાને મનમાં કીધું. પછી અહીં ઊભો રહી બીજો બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા. સોનાના પાટલા આપો. અને સાડીઓ જોઈતી એટલે સોનાના પાટલા. ટૂંકમાં આ જૂનાગઢનો ભવ્ય ઇતિહાસ મારે શ્રીરામદેવના ચરિત્રમાં જવું, ટૂંકમાં બતાવવું કે બ્રાહ્મણ આવ્યા, પુરોહિત આવ્યા, નરસિંહના બાપનું શ્રાદ્ધ કર્યું. બ્રાહ્મણો ભોજન એવું લીધું, એની શું ખામી હોય? એક રસોઈ માં ગંગાના કિનારે. મને તમને અહીંયા 6 દિવસથી આટલી મધુર અને પ્રિય, તો જ્યાં જગતનો નાથ આવ્યો હોય ત્યાં શું ખામી હોય? આટલા કાર્ય કર્યા અને ભગવાનને જે કામ કરવું હતું એ નરસિંહના બાપનું શ્રાદ્ધ પૂર્ણ કર્યું. અને ભગવાન
મેતીને કીધું કે મેતી તમે રસોઈની તૈયારી કરો અને હું દામોકુંડે સ્નાન કરીને પાછો આવું. ટૂંકમાં જૂનાગઢનો ભવ્ય ઇતિહાસ, ભગવાનને જે કામ કરવું એ કામ કરી અને ભગવાન દ્વારકા જતા રહ્યા. અને મૂળ નરસિંહ તો ભગવાનના નામમાં ડૂબ્યો હતો અને એની આંખ ખુલી. આ શું? આજ મારા બાપનું શ્રાદ્ધ. વેપારીને કીધું ભાઈ માફ કરજો, હવે મને જવા દો. નરસિંહ તપેલી લઈને આવ્યા ઘેરે. બપોરનો સમય 1 વાગ્યો અને મેતીને કીધું લ્યો મેતી ઘીની તપેલી. અને મેતી કીધું આ નાટક? બાપનું શ્રાદ્ધ કર્યું, જૂનાગઢના નાગરોને બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા, સોનાના દાન આપ્યા અને પાછી હાથમાં ઘીની તપેલી. અથથી ઇતિ સુધી મેતીએ વાત કરી અને ત્યારે ભક્તભૂષણ નરસિંહની આંખમાં આંસુ આવ્યા કે મેતી ખરેખર આપણા બાપનું શ્રાદ્ધ થયું? હા. ત્યારે મેતીએ બધી વાત કરી અને નરસિંહાએ રડતા રડતા એટલું કીધું કે મેતી જે આપણા બાપનું શ્રાદ્ધ કરવા આવ્યા એને તમે કાંઈ કીધું તો નથી ને? ક્યાં ગયા છે? નરસિંહાને ખબર પડી કે આ કોઈ સામાન્ય પરમાત્માની લીલા નથી, દ્વારકાધીશ પોતે આવ્યા છે. મેતીએ બધી વાત કરી. દામોકુંડે સ્નાન કરવા ગયા છે. અહીંયા ભક્ત નરસિંહો અને મેતી આવી અને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. અને ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે સંભવામી યુગે યુગે, જ્યારે પૃથ્વી ઉપર અધર્મ ફાલે ફૂલે ત્યારે યુગે યુગે હું પ્રગટ થઈશ. પણ નરસિંહ માટે કેવું હોય તો સંભવામી ક્ષણે ક્ષણે. પ્રસિદ્ધ કેદારો ગાયો એમ નહીં. ભગવાન આવ્યા, નરસિંહાને મેતીને મોટા ભાઈને એની પત્નીને જમાડ્યા. માટે આ કથાને સમજવી તો એટલું કહી શકાય, આવા કામનો પરમાત્મા છે. પુકારો તો હળી કાઢીને આવે અને એનાય જો આરામના અટકા હોય તાને કોઈ ભજે? એવો શ્રીરામદેવ અને સુશીલા એક કંગાલ બ્રાહ્મણ પોતાનું દાંપત્ય જીવન વિતાવે છે. ઘરમાં નાના નાના બાળકો, ઘરમાં છોકરાનું ભૂખ લાગે, માં સુશીલા એવી વાર્તાઓ કરે અને વાર્તા સાંભળતા છોકરાઓને આંખ મીચાય ને છોકરા હુઈ જાય ને ત્યારે ગરીબ બ્રાહ્મણ ઘરમાં આવે અને નાના નાના છોરુડા હૂતા હોય ત્યારે બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણ પત્ની વાત કરે કે દેવી મને ખબર છે ઘરમાં ગરીબાએ માજા મૂકી પણ દેવી હું ક્યાંય માગવા ન જાઉં. સુશીલા એટલું બોલ્યા કે હે સ્વામીનાથ એક કામ કરો, મેં એવું સાંભળ્યું છે તમારા મિત્ર એ દ્વારકાના રાજા છે, એકવાર દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા જાઓ. શ્રીરામદેવ કે હું જાઉં પણ માગું નહીં. અને રાત્રિના સમયે બાળકો એ તો જે ગરીબ ઘરની જે 4 દિવાલ બોલતી હોય ને જીવતરની જેને જરૂર છે એને કોઈ જીવવા નથી દેતું, જીવે છે જે મોતને વાકે એને કોઈ મરવા નથી દેતું. ધરાયેલાના મોઢામાં ધરાયેલાના મોઢામાં સવા આપે છે ભાતના કોળિયા, ભૂખ્યાને પેટવાસી ભાત પણ મળતા નથી. પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, અને જે સારા હોય છે એની દશા પણ સારી નથી હોતી. શ્રી રામદેવ બોલ્યા કે દેવી આપ જો કહેતા હોય તો આવતીકાલે સવારે દ્વારકા દીશના દર્શન કરવા જઈશ. પ્રાતઃકાલ થયો, શ્રી રામદેવ જાગ્યા, સુશીલા જાગ્યા, સ્નાન કર્મ પરવારી બ્રાહ્મણ. શ્રી રામદેવ બોલ્યા કે દેવી હું નહીં જાઉં. સુશીલા કે સાંજે આ પાડીને અત્યારે ના પાડું? આ દેવી નહીં જાઓ, કારણ કે મારા મિત્રના ઘેરે મારે જવું હોય ને તો મારે ત્યાં એને ઘેરે જતા ખાલી હાથે ન જવાય, કંઈક લઈને જવું પડે. અને ભક્તભૂષણ બ્રાહ્મણ પત્નીની આંખમાં આંસુ આવ્યા કે આપણા બાળકો 4 દિવસ ભૂખ્યા અને કૃષ્ણના બાળક માટે હું શું આપું? અને આ દેશની આર્ય નારી જ્યારે એના પતિને સંકટ આવે ને, યાદ રાખજો કે તમારા બેડરૂમમાં તમે બેઠા હોય, તમારા મિત્રો બેઠા હોય, સ્નેહી બેઠા હોય, અને આ દેશની નારીને વંદન કરવા પડે કે તમે બેઠા બેઠા
એટલું બોલો કે દેવી ચા બનાવો, ને ઘરમાં એ પત્ની તમારી ચા બનાવવા તૈયારી કરે, એ સ્ટવને ચાલુ કરે, તપેલી મૂકે, દૂધ મૂકે, પણ કદાચ ક્યારેક ગમે એવું શ્રીમંત ઘર હોય પણ ક્યારેક ભૂલમાં ઘરમાં ખાંડ ન હોય, ચા ન હોય, અને પતિ એના મિત્ર સાથે બેઠતો હોય. આ દેશની આર્ય નારી એના પતિને કે એના મિત્રોને ખબર ન પડવા દે, અને ગુજરાતીમાં તળપદી ભાષામાં કેવું હોય તો એ દેશની નારી વાટકી વ્યવહાર, સાડીનો પાલવ, અને એમાં વાટકી સંતાડીને મહેમાન બેઠા હોય છતાં બહાર જાય, પાડોશી બેન પાસેથી ચા લાવે, ખાંડ લાવે, અને એના પતિને મિત્રોને ચા પાય. આ દેશની આર્ય નારી કરી શકે. સુશીલ આવી વૈષ્ણવ બેનને કીધું કે મારો પતિ દ્વારકા જાય છે, બેન ઘરમાં કાંઈ હોય તો આપ. વૈષ્ણવ નારીએ 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ આપ્યા, અને 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ લઈને ઘરમાં આવી. પણ ગરીબાઈ કેવી હશે કે તાંદુલની પોટલી બનાવવા ઘરમાં એક કપડું નહોતું હારું, એક વસ્ત્ર બીજું, અને લીરાઓ બાંધી પોટલી બનાવી. અને સુશીલા આર્ય નારીએ આજ ભક્તભૂષણ એ શ્રીરામદેવને પૌવાની પોટલી આપી, લ્યો આ તાંદુલ લઈ અને હવે જાઓ. અને શ્રીરામદેવ દુબળો દેહ, હાથમાં લાકડી, અને શ્રીરામદેવ શ્યામ સુંદરનું સ્મરણ કરતા કરતા આજ પોરબંદરથી રવાના થયા, અને દ્વારકાના માર્ગે ચાલતા થયા. અને અહીંયા ભગવાન દ્વારકામાં બેઠા છે. ભગવાનના હાથમાંથી કમળ હતું ને એ કમળ પડી ગયું, ને આંખમાં અશ્રુ આવ્યા કે સોનાની નગરી દ્વારિકાનો રાજા અને મારો મિત્ર એક શ્રીરામદેવ, એના આવા હાલ. શા હાલ થયા છે પ્રેમીના, શા હાલ થયા છે પ્રેમીના, એ કહેવાની કશી જરૂર નથી, એના હાલ જ કહી દેશે કે એની સેથીમાં સિંદૂર નથી. શ્રીરામદેવને મૂર્છા આવી, પગમાં કાંટો વાગે, શ્રીરામદેવ ગીરે, અને જેવી મૂર્છા આવે પ્રભુએ લીલા કરી, ગરુડને આજ્ઞા કરી, વેદ સ્વરૂપ ગરુડને કીધું જાઓ એ બ્રાહ્મણને પહોંચાડી દો દ્વારકામાં. શ્રીરામદેવને મૂર્છા, અને મૂર્છામાં શ્રીરામદેવને દ્વારકામાં પહોંચાડ્યા. આંખ ખુલી અને જોયું આ ક્યાં. યાત્રાળુ નીકળ્યા ને એટલે કીધું ભાઈ આ હું ક્યાં પહોંચ્યો. એટલે યાત્રાળુ કે મહારાજ આ તો દ્વારકાધીશની દ્વારકા છે. પહોંચી ગયો. દેખો લક્ષ્ય પાસે જવું ન પડ્યું, શ્રીરામદેવને લક્ષ્ય પાસે જવું ન પડ્યું, આજ લક્ષ્ય સામે આવ્યું. અને શ્રીરામદેવ આજ દ્વારકાના માર્ગે ઊભા થઈ, અને શ્રીરામદેવ ઊભા થઈ, અને ધીરે ધીરે હાથમાં લાકડી, દુબળો દેહ અને ધોતી પહેરેલી, અને જેના અંગમાં અંગરખું નહીં, પગે પગરખું નહીં, અને એવો એક બ્રાહ્મણ આજ દ્વારકાના માર્ગે ચાલતા થયા. અને ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં કોઈ વટે માર્ગું મળે, પૂછે કે ભાઈ મારે દ્વારકાધીશના મેલે જવું છે, મને બતાવશો? વટે માર્ગું હસવા લાગ્યા કે મહારાજ નવા લાગો છે, દ્વારકાધીશનો મેલ ન બતાવવો પડે. જોવો આ સામે 52 ગજની ધજા ફરફરે ને એ અમારા દ્વારકાધીશનો. એ ધોળી ધજા ફરફરે જોતા હૃદય ઠરે, ધોળી ધજા ફરફરે જોતા હૃદય ઠરે. એ ગુરુ સેવાથી સીધી પમાય છે રે, ગુરુ સેવાથી સીધી પમાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. એનો મનનો મેરામણ છલકાય છે રે, એનો મનનો મેરામણ છલકાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. શ્રીરામદેવ ચાલતા આવ્યા, અને વટે માર્ગું રસ્તામાં એની મશ્કરી કરે, અને બોલે, શું બોલે? કોણ
કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા, પોટલીમાં શું લઈ આવ્યા. એક ખુરશી નાખી દો ચેર ક્યાંથી થોડી વાર. પોટલીમાં શું લઈ આવ્યા, કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા, પોટલીમાં શું લઈ આવ્યા. કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા, પોટલીમાં શું લઈ આવ્યા. એ આમ આખો દિવસ જીવ ખાય છે રે, આમ આખો દિવસ જીવ ખાય છે રે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. એનો મનનો મેરામણ છલકાય છે રે. એનો મનનો મેરામણ છલકાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. શ્રી રામદેવ અને દેખો શ્રી રામદેવ ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા આવે અને લોકો એની મશ્કરી કરે. વસ્ત્ર સાજો ના મળે ને જોતા હૃદય બળે. વસ્ત્ર સારું ના મળે ને જોતા હૃદય બળે. એ કેવી ભક્તની કસોટી થાય છે રે. રૂકીએ રૂકીએ પ્લીઝ પ્લીઝ રૂકીએ. થાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય. શ્રી રામદેવ દરવાજે આવ્યા દ્વારકાના અને પેરાગેરોએ રોક્યા છે. ઉસી વખત કીધું કે હું પોરબંદરનો એક કંગાલ બ્રાહ્મણ નામ શ્રી રામદેવ. દ્વારપાળોએ રોક્યા, જવા નથી દેતા. મહારાજ સામે ધર્મશાળા છે, ભોજન લેવું હોય તો ભોજન લો, અન્નજળ વસ્ત્ર અમારો દ્વારકાધીશ સવારે બધું આપને આપશે. ભગવાન અત્યારે તમને નહીં મળી શકે. અને શ્રીરામદેવ રડતા રડતા બોલ્યા કે ભાઈ હું દ્વારકાધીશનો એક મિત્ર છું, મને જવા દ્યો. ના પાડી. એમાં એક દ્વારપાળે એને દયા આવી કીધું કે મહારાજ હું દ્વારકાધીશને પૂછું અને જો અમારા મહારાજા અનુમતિ આપે તો તમને અંદર. એક દ્વારપાળ આવ્યો, જય હો મહારાજ દ્વારકાધીશનો. દરવાજે એક કંગાલ બ્રાહ્મણ ઊભો છે, દુબળો દેહ છે, અંગે અંગરખું નથી, પગે પગરખું નથી, અને નામ સુદામો શબ્દ ભગવાને સાંભળ્યો. ભગવાન ઈંડોળેથી ઊભા થયા અને ભગવાન અષ્ટપટરાણીને છોડીને દોડ્યા શ્રીરામદેવની સામે. નામ રે સુણીને વાલો એ દોડ્યા ગીરધારી. નામ રે સુણીને વાલો દોડ્યા ગીરધારી રે. આસુડા ખેરા રે એને આંખથી. આજ સુદામો એ દ્વારિકામાં જાય દર્શન કરવા એ દેવના. બોળીએ ખબર પોગાડ્યા. દરવાજે ઊભો એક દુબળો, એને અંગે નહીં અંગરખું, પગે નહીં પગરખું, દેહ દુબળો. ભગવાન ઈંડોળેથી દોડતા આવ્યા, શ્રીરામદેવને બાહુ પાશમાં લીધા. આ સુદામો જાણે ભગવાનનો બન્યો. સુદામાની આંખમાં આંસુ, ભગવાનની આંખમાં આંસુ. અને આ શ્રીરામદેવને આજ સિંહાસને લાવીને બેસાડ્યો. કેવો હશે એ બ્રાહ્મણ ભાગ્યશાળી. તમે વિચારો તો ખરા કે આજ જગતનો નાથ ભગવાન નીચે બેઠા છે અને ભગવાન આજ ગોમતીના જળ લાવ્યા અને શ્રીરામદેવના અંગડા આજ અષ્ટપટરાણી ચોળે અને ભગવાન આજ ગરીબ બ્રાહ્મણના ચરણને પાદ પક્ષાલન કરે. અને ભગવાન જ્યારે શ્રીરામદેવના ચરણની અંદર જળની જારી લે, અષ્ટપટરાણી એના અંગડા ચોળે અને ભગવાન આજ એની આંખમાં આંસુ, ભગવાનની આંખમાં આંસુ હતા ને. ધ્યાન દેના શબ્દ ઉપર
કે કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ હતા ને એ દુઃખના હતા, અને શ્રીરામ દેવની આંખમાં આંસુ હતા ને એ સુખના હતા. અહીંયા વિપરીત પરિસ્થિતિ. આવું અવળી વસ્તુ શા માટે? નહીતર આંખમાં આંસુ સુદામાના એ દુઃખના હોવા જોઈએ ને, પણ નહીં, સુદામાની આંખમાં આંસુ હતા ને એ સુખના હતા. ભલે પોરબંદરનો કંગાલ બ્રાહ્મણ, ભલે હું ગરીબ, પણ મારો મિત્ર એ તો દ્વારકાનો રાજા છે ને. ભલે મારે ફટી તૂટી કુટિયા, પણ મારા મિત્રને તો સોનાનો મહેલ છે ને. અને દેખો કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ હતા ને, ક્યાં કહે અદ્ભુત ચરિત્ર છે. કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ હતા ને એ આંસુ એ દુઃખના હતા. ધૂળ લાગી દ્વારકાની સંપદાને, આટલો વૈભવ અને મારા મિત્રને આવા હાલ. અને આપસમાં શ્રીરામદેવને સ્નાન કરાવ્યું, અંગડા ચોળ્યા, અને એને આજ ભગવાન દ્વારકાધીશે એના સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા. કેવો હશે એ ભાગ્યશાળી બ્રાહ્મણ, ક્યાં કહે. શ્રી કૃષ્ણ તુમારા પ્રેમ બડી અદ્ભુત કથા. અને સુદામાની આંખમાં અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. બડા સંકોચ હોવા, પૌવાની પોટલીને સંતાડીશ, જેનો આવો વૈભવ જોઈને મારે આ તાંદુલ ન અપાય. અને કૃષ્ણએ પણ લીલા કરી. શ્રી રામદેવ લગન બગન કર્યા, ભગવાને આડી વાતે નાખ્યા અને કીધું હા બ્રાહ્મણ પત્ની છે. અને મનોમન શ્રી રામદેવ આંખમાં અશ્રુની ધારા, અને એટલું જ મનમાં કહે છે કે આજે બ્રાહ્મણ પત્ની અહીં મોકલો ને એટલે મને આ તારા દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. કંઈ બાળકો ખરા, નાના નાના બાળકો, બધી વાતો થઈ. તો મારા ભાભીએ કંઈક મારા માટે ભેજવું હશે. અને શ્રીરામદેવે પૌવા આજ 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ હતા ને સંતાડ્યા. ભગવાને તાંદુલની પોટલીને આ જૂટવી અને કૃષ્ણ જ્યારે શ્રીરામદેવની આ પૌવાની પોટલી કૃષ્ણ પોતે એ જૂટવે, અને આ પોટલીમાંથી ભગવાન એ પૌવાને ખોલે અને તાંદુલ ભગવાન જમે. 1 મુઠ્ઠી તાંદુલ ભગવાન આ તાંદુલની પોટલીને ખોલતા જાય, અને 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ છે ને સૂત્રના રૂપમાં કહી શકાય કે આ તાંદુલ સંતાડેલા, ને ભગવાન તાંદુલની ગઠિયા એ ગઠરીને છોડે. અને 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ નહોતા, સૂત્રના રૂપમાં કહી શકાય આજ ભગવાન 4 પુરુષાર્થને શ્રીરામદેવના સ્વીકાર્યા: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અને શ્રીરામદેવની પૌવાની પોટલી સંતાડેલી ભગવાનને મળી. ભગવાન ગઠરીને ખોલી અને ભગવાન તાંદુલ જમે. 1 મુઠ્ઠી પૌવા, બીજી મુઠ્ઠી પૌવા, અને ભગવાન આજ તાંદુલની ગઠરી નથી છોડતા. આજ શ્રીરામદેવનું ભાગ્ય ખોલે છે. અને શ્રીરામદેવના આ તાંદુલને ભગવાને ગ્રહણ કર્યા. સુંદર મજાની બડી અચ્છી કથા. સુદાमा वो ब्राह्मण सबका आराध्य का वो आराध्य बना. यशोदा का लाल फटी धोती पीतांबर आज सुदामा ने पीतांबर पहराયું હતું. એ क्या किया? सुशीला ने सुदामा ने कहे ए मेरे प्रभु का प्रसाद. અને અહીંયા ભગવાનની અને શ્રીરામદેવની સુંદર મજાની કથા. ટૂંકમાં ભગવાને શ્રીરામદેવને કંઈ આપ્યું નથી, અને દેખો શ્રીરામદેવે કંઈ માગ્યું નથી. દેખો સુદામાએ કંઈ માગ્યું નહીં, અને ભગવાને દ્વારકામાં કંઈ આપ્યું નથી. કારણ કે પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે કદાચ જો સુદામાને આપું ને તો આવતીકાલે યાદવો કે સમાજના લોકો કહેશે કે સુદામાના ઘરમાં ક્યાં હતું કાંઈ, એ તો અમારા કૃષ્ણએ આપ્યું. ક્યાં કહે. ટૂંકમાં બડી અદ્ભુત કથા. શ્રીરામદેવને વિદાય આપી, સુદામાને વિદાય આપતા અયાચક વ્રતવાળો બ્રાહ્મણ પહોંચી ગયો પોરબંદરમાં. અને પોરબંદરમાં આવતાની સાથે જ્યાં ભગવાને કૃપા કરી હોય ને, પરિવાર કહું કે આ 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ નહોતા, આ 4 પુરુષાર્થ હતા: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. 1 મુઠ્ઠી ખાધા ભગવાને પોરબંદરમાં ઐશ્વર્ય, બીજી મુઠ્ઠી વૈભવ, ઝૂંપડી ત્યાં મહેલ બન્યા. અને મારા એક વિદ્વાન મિત્રએ મને કથા કહેલી, બહુ લાંબી છે, ટૂંકમાં કહું કે આ કાંઈ ઝૂંપડીમાં ત્યાં મહેલ નહોતો બની ગયો. એક બડા પ્રસિદ્ધ અમારા વિદ્વાન છે, એણે મને કીધેલું કે જેવા સુદામા જાત્રા કરવા નીકળ્યા એવા પોરબંદરમાં કોઈ ધનિક માણસે શ્રીરામદેવની બ્રાહ્મણની પત્નીને કીધું કે આ મહેલમાં રહ્યો, અને તમારા પતિ આવે ને ત્યારે અહીંયા રહ્યો, અને અમારા કારોબારમાં અમને મદદ કરો. આ ઝૂંપડીની બદલે મહેલ, બધી ભૌતિક સંપદા હાજર થઈ, દેવી સંપત્તિ મળી.
શ્રીરામદેવ પાછા ફર્યા. દેવી ક્યાં? ક્યાં નહીં, આ તમે ગયા પછી ભગવાનની કૃપાથી મહેલ મળ્યા. જ્યાં ઝૂંપડા હતા ત્યાં મહેલ. અહીં ડિમોલેશન વાળા નથી આવ્યા, અહીં કૃપા થઈ છે. અયાચક સુદામાએ માગ્યું નહીં, ભગવાને કંઈ આપ્યું નહીં. 3 મુઠ્ઠી પૌવા તાંદુલ, જેમાં રૂકમણી લક્ષ્મી સ્વરૂપા હતા, સમજી ગયા કે હવે આ બ્રાહ્મણના પૌવા જો ખાશે ને તો આની દાસી બનીને અમારે પોરબંદરમાં. રૂકમણી બોલ્યા, પ્રભુ અમને આપો, એકલા નહીં જમો. ટૂંકમાં અષ્ટપટરાણીને તાંદુલ આપ્યા. ભગવાનને માં યશોદા યાદ આવી. શરદ પૂર્ણિમાની દિવસની સાંજની રાત્રિ અને રાસ રમીને આવું ત્યારે માં યશોદા અમને દૂધ પૌવાનો પ્રસાદ ખીલવે. આ બડી પ્રસિદ્ધ અદ્ભુત કથા. અને આ શ્રીરામ દેવનું ચરિત્ર સુદામા પોરબંદર પાછા આવ્યા. અને આ કથાને વિરામ આપું ત્યારે આ શ્રીરામ દેવનું ચરિત્ર અને વિરામ આપતા કેવું હોય ને, તો આના શબ્દો એટલા છે કે ન માંગા, સુનિए ध्यान से, न मांगा न प्रत्यक्ष दिया, लेकिन जो हुआ हो बड़ा अद्भुत हुआ. गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय. કથાને વિરામ આપતા 1 મિનિટ નામ સ્મરણ કરીએ. પહેલા બપોરે 2:30 વાગે આપણી કથા શરૂ થઈ જ જશે. 2:30 કથા શરૂ થશે. હું પણ ગંગામાં સ્નાન કરવા જાઉં ને તોય વહેલો આવી જાય. એટલે પાછું એ ભૂલાય નહીં હો વિષ્ણુભાઈ. એટલે જમવાનું પછી લાડવા ખાવા જ, પણ પછી પહેલા નાવા જવું પાકું ને. 2:30 વાગે કથા શરૂ થશે. 3:30 4 પહેલા કથાને વિરામ આપીશ. અને આપણી આદરણીય પૂજ્ય બેન મંજુલાબેન 7 દિવસથી જે આ કથાનું સંચાલન, અને એ સંચાલનને ભગવાન દ્વારકાધીશમાં ગંગા અને ગિરનારી મહારાજ ત્રિલોકનાથ બાપુની કૃપાથી આજે સંપન્ન કરીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા આવા મનોરથને હે માં ગંગા, હે દ્વારકાધીશ સદાને માટે પૂર્ણ કરજે. ઓમ નમઃ શિવાય, 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 ઓમ આરતી માટે તૈયાર રહેજો આજના યજમાન. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, કૃષ્ણ કનૈયા હરે ગિરધારી. કૃષ્ણ બધા ભક્તો આરતી પ્રસાદ લઈને જાજો. હરે ગિરધારી, ભજમન રાધે શ્યામ મુરારી, ભજન રાધે શ્યામ મુરારી, ભજમન રાધે શ્યામ મુરારી, ભજન રાધે શ્યામ મુરારી. હો ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, ગુરુદેવ तुम्हारी जय जय हो, ગિરનારી તમારી जय જય જય શ્રી રાધે, जय जय श्री राधे, જય જય શ્રી રાધે, जय जय श्री राधे. શ્રી દ્વારિકાધીશ ईश की શ્રી जय, ગંગા मैया की जय, શ્રી ભૂતનાથ મહાદેવ. महादेव की जय. ઓમ ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव हर. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ જય કાના કાળા, પ્રભુ જય કાના કાળા, મીઠી મોરલી વાળા, મીઠી મોરલી વાળા, ગોપીના પ્યારા. ઓમ જય કાના કાળા, ઓમ જય કાના
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष